तू दरियाऊ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना कोए। तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवण पहले निवासा। पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पगनी चालै। हम देखा तै डूबी अले, मन एक न चित समुड़ मना। हर विसरते तेरे गुण गलिया रहाऊ, नाहु जति सती ने पढ़िया। मूर्ख मुग्धा जन्म पिया, प्रणवत नानक ते की शरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत पद केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म बृथा जात रंग माया, कह रहाऊ जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा। शरण परे की राखो शर्मा। कवियोवाद बेनती चौपई पातशाही दसवीं। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदे करे, सब बैरन को आय संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें साठ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन शत्रु हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखन हारी, साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जो अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाश, सचगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जछन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवगण को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचरे स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतने दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान है, घट घट के बड़ बड़ की जान है। जब कर करा करतारा, प्रजा तर तब देह अपारा। जब या करख कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सरिष्ट सब तारै, आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरा निरालम, जानत वेद पे दरियालम। निरंकार निरवकार निर्लंब, आद अनिल नाद संभ। ताका मुड़ उचारत भेदां, जाको पेवना पावत वेदां। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कस भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंतन पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कै विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव की पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उद्भुज खान बोरज दीनी। कौं फुल राजा हो बैठा, कौं सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आज जुगाल स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, शेखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत पाता, सकल मलेश करो रणकाता।
जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए ने हर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छवै सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें सवारा, काल फांसते ताहे उबारा। जे नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु, भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहार द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईयां। शब्दों तां गावो हरि, केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु में पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरै, घर तां तेरै सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शाद सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब बुझाइयां, सदा कुर्बान किता गुर बिटो। जिस दी आए वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो। शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते। काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको से। नाम हर कै लागे, कह नानक तै सुख होआ। तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बड पागियो। सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पे सरसे। पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर आ पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पैमा, थाल विच तिन वस्तु पईयो। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पेयो। जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पूंचै। तिसका होए उदारो, ए वस्त जी न जाई। नित नित रव खुरतारो, तम संसार चरण लग तरियै। सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही,
आपे तरस पियोई। तरस पिया मेरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवां। तन मन थीवै हरिया, तरस पिया मेरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवां। तन मन थीवै हरिया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। हम मांगो संतन रे नाम, मांगो संतन रे नाम। मैं नाही किसी का देना, मांगो संतन रे नाम।
किसी का देना आओ मांगो। मादो कैसी दोए शेर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना। आध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले आओ मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना आओ मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना। खाटे मारो चौपाई सिरहाना अब रे तो लाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जान थींदा हम मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना हम मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना। मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं भबो। कह कबीर मन मानया मन मानया तो हर जानिया। संतन रे ना मैं नाही किसी का देना मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना। वाहिगुरु जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨੀ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦਿਓ ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हम क्या गुण तेरे विथरह स्वामी, तू अपर अपारो राम राजे। हर नाम सलाहें दिन रात, एहा आस आधारो। हम मूर्ख किछु न जानहा, किछ पावह पारो। जन नानक हर का दास है, हर दास पनिहारो। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ ना जाने मेरा। सर्ब कला समरथ चवर छत्र तख्त दे मालक, ज़ाहरा जहूर अते हाजरा हजूर सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਾਰੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਦੈਂਤ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਾ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਜਾਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਗੋਰੀ ਨਾਲ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, 6 ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਥੱਲੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਮੇ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ, ਮਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਘਾਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 43,20,000 ਵਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਥੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਮੇ ਪਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਥੁਰਾ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਔਰ ਰਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ, ਅਪਰਾਧ, ਈਰਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਲਯੁਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਯਰ ਤਪਤਰ ਹੈ। ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀਵ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਧੰਗਾਣਾ, ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਸੋਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਯਰ ਤਪਤਰੇ। ਦਿਨਯਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀਵ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਧੰਗਾਣਾ, ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤਲਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਧੰਗਾਣਾ, ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਤਯੁਗ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਸਤਯੁਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਬੜੀਆਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਯੁੱਗ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਨ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਯੁੱਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਏਵੇਂ ਕਰੇ ਗਵਾਓ, ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਕਲ ਮੇਣਾ ਕਲਯੁਗ। ਅਸਲ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਗਿਣ ਲਓ। ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤਾਂ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਚਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਖੂ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ। ਇਲਤੀ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਲਤੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਯੁਗ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਈ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਯਰ ਤਬ ਤਰ ਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਚਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀਵ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ। ਕਲਯੁਗ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸੀਜੇ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਇਹ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਛੜਦਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਝੂਠੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ,
ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਕੇ ਲੱਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਵੇਂ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਰਾਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਸਤਜੁਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਜੁਗ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਧਰਮ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਥਵਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ। ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਤਜੁਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਜੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜੋਰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਤ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇਗਾ ਸਤ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਪਰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਪ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਨੀ ਦੇ ਰਥ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯੁੱਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਜੁਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਝੂਠ ਮੋਲ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈ ਨਾਹੀ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਮੀਠੇ ਕੋ ਕੜਵਾ ਕੇ, ਕੜਵੇ ਕੋ ਮੀਠਾ, ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕਲ ਮੈਂ ਡੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ,
ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਲ ਮੈਂ ਡੀਠਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸਮਤ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਚਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਣੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੋਣਾ, ਝੂਠ ਹੋਣਾ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਧੰਗਾਣਾ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਬੈਠੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਤੈ ਨਾਹੀ ਮਹਿਲੋ ਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ, ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਲਯੁਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵੜਾ ਦਵੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਲਯੁਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਕਥਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਕਰੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਬਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਤੀ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ।
ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਵਰਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੂਰ ਸਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਨ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਵੜਿਆ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਦੇਗ ਨੂੰ। ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਰਿਆ ਵੀ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਖਿਲਰ ਵੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਬੀਚ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਖਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸੋ ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਦਾਨਿਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों जोग तीन नंदड़े, कल केवल नाम आधार, पार कैसो पाए वो रे, मोको कोई तो कोई कहे समझाए। बाबा रविदास साहब जी ये गल कहते ने पंडित नूं संबोधन करके, पंडित जी तुसीं कहंदे हो कि चार युग ने, सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, कि सतयुग जिहड़ा है सत दा युग है, लोकी सतयुगी सन, लोकी धर्मी सन। सतयुग सत तेता जगी ते तुसीं कहंदे त्रेते विच लोकी जग करदे सन, इहो जिहे दान पुन करदे सन। द्वापर पूजा चार, द्वापर विच पूजा की गल करदे ने। तीनों युग तीने दड़े कल केवल अनाम आधार, तुसीं कहंदे कि ये तिन्नां युगां दे विच ये कुछ करदे ते कल युग जिहड़ा ये नाम जपण दा युग है। पर बाबा रविदास साहब जी कहंदे पार कैसो पाए बोरे, मोसो कू कहे समझाए। पंडित जी मैनू कोई समझाओ कि मनुख दा पार उतारा किवें होएगा। गुरबाणी ये गल कहंदी है
ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਗ ਕੀਤਿਆਂ ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਕਰ ਹੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਹੋਈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਕਰ ਹੋਈ। ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਰਸ ਸੰਤੋਖਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਮ ਕਹੈ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸੇ ਸਾਚ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਾਉ ਲਿਏ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਮ ਵੇਦ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਟਿਕ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਤਿਯੁਗ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦਗਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਲਯੁਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਲਯੁਗੀ, ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੁਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਲਯੁਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਲਯੁਗੀ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਹੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵ ਕੂੜ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ,
ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ, ਦਇਆ ਆਏਗੀ, ਧਰਮ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਸ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਣ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੋ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਈ ਕੁਹਾ ਜੋ ਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਯੁਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਸਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਭੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੀ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਸਹਿ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ। ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਏ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਭੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸੋਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ, ਪੰਡਤ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਝਟ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਉਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ। ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਚਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਗੰਢ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਰਾਖਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀੜਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਯੁਗ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸਿ ਮਨ ਆਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ
ਫਿਰ ਸਤਜੋਗ ਰਸ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਗਣ ਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਜੁਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਜੁਗ ਵਰਤਾ, ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਐਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਐਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਲੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਗ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਾਰ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਾਰਗ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਦੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਧੂ कि श्रद्धालु बैठते जाते हैं, वो कहते अब हम विष्णुपुरी में घूम रहे हैं, अब हम शिवपुरी में घूम रहे हैं जहाँ आनंद मंगल है। सतगुरु जी मरदानियों के मरदाने आ, लोटा चुक के पीछे कर दे। चुक के जो पीछे कर दिता, कुछ चिर बाद सतगुरु जी कहने लगे पंडित जी लगता बड़े त्रैकालदर्शी हो, तुसी तां शिवपुरी भी घूम आए, ब्रह्मपुरी भी घूम आए। तो वो पंडित जी होर आकड़ के कहने लगे कोई शक है? सतगुरु जी कहने लगे देखो तुहाडा लोटा कित्थे, जो नज़र मारी नज़र नहीं आया, गुस्से च आ गया, क्रोध च आ गया। सतगुरु जी कहते ये है इहदी बंदगी। गुरु साहिब जी ने एक बचन किया, काल नाही जोग नाही नाही सद का टब, था नष्ट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग, कल मैं राम नाम सार, अखी तां मीटे नाग पकड़े ठगन कहो संसार। सतगुरु जी कहते इस जिंदगी च जिन्हों कलयुग कहते वाहिगुरू जी के नाम की वडियाई है। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਟੱਬ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕੇਵਲ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਗ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਕਲਯੁਗ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗਣ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆ ਜਾਏ, ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਣਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਾਜ ਨਿਗਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਏ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਸਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੁਰਾਈ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬੇਗੁੰਪਰਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਹ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਪਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇ ਸੁਖ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ,
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਮ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਲ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸੋ ਦਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 6 ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਵਚੇ ਸ਼ਰਨ।
ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਵਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਵਾਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾ ਕਰ ਕੀਰਤੇ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਦਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲੀਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮਨ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ, ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸਜਣਿਆ ਸੀਸਣੀਆਂ। ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਘਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਿਧੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਨਹਾਰਾ, ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇਦੇ ਅਮਰ ਰਾਗਾ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ, ਬਿਸਮੈ ਚਸੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾ ਹੋਆ, ਸੂਰਜੇ ਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਲ ਰਵ ਚੰਦੀਵਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਣਕ ਮੋਤੀ। ਤੂੰ ਮਲਿਆਲੋ ਭਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਹਾਉ, ਸਹਿ ਸਤਵ ਨੈਣ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ।
ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਏਕ ਧੋਈ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਤੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨਵੰਤ, ਦਿਨੋ ਮੋਇ ਆਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਜਾਤੇ ਤਰਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗੋੜੀ ਪੁਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਪਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਾਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕ ਥਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿਰ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗੋੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਈਹਾ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ, ਇਹ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ